पीएम मोदी आज ओडिशा खातेनी एक सभामां कांग्रेस पर प्रहार कर्या हता। मणिशंकर अय्यरना पाकिस्तानने मान आपवुं पड़शे वाळा निवेदन पर पीएमए वळतो प्रहार कर्यो हतो। कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि इन बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में सब नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। आवनारी चूंटणीने लई तेलंगाणा प्रवासे गयेला प्रधानमंत्री मोदीए राहुल गांधी पर आकरा प्रहार करता कह्युं के शहजादा देशनुं संविधान माथे लईने नाचे छे। देशना संविधानने लई भाजप कांग्रेस हमेशा एकबीजा पर प्रहार करतुं આવ્યું છે। ત્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ તેલંગાણામાં રાહુલ ગાંધી પર સંવિધાન મુદ્દે આકરા પ્રહાર કર્યા। और ये शाहजादे अभी संविधान को माथे पर रख के नाच रहे हैं ना। जरा देश जानना चाहता है क्या भारत की सरकार संविधान के कोख से जन्म लेती है कि नहीं लेती है। जब भारत की सरकार संविधान की कोख से जन्म लेती है तो भारत सरकार की कैबिनेट इस संविधान के कोख से पैदा होती है कि नहीं होती है। भारत सरकार की कैबिनेट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट जो संविधान ने बनाई है, उस कैबिनेट ने एक फैसला लिया और ये शाहजादे ने पत्रकार परिषद बुला करके उस कैबिनेट के फैसले के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये टुकड़े कागज के नहीं थे, ये टुकड़े संविधान के थे। तो भाजपમાં આગામી વડાપ્રધાન કોણ બનશે તેને લઈને પ્રહારો શરૂ થઈ ગયા છે। કેજરીવાલે કહ્યું કે ભાજપ આગામી નેતાનું નામ આપે તો અમિત શાહે જવાબ આપતા કહ્યું કે ઇન્ડી એલાયન્સે અમારી ચિંતા કરવાની कोई जरूर नहीं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। આ રીતે જેલમાંથી બહાર આવ્યા બાદ સીએમ કેજરીવાલ ફૂલ એક્શન મોડમાં દેખાઈ રહ્યા છે। ભગવાનના આશીર્વાદ લઈ જેલ છૂટ્યા બાદ કેજરીવાલે હુંકાર કર્યો છે। દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના વડા અરવિંદ કેજરીવાલને 50 દિવસની કસ્ટડી બાદ ગઈકાલે વચગાળાના જામીન મળ્યા હતા। સુપ્રીમ કોર્ટે કેજરીવાલને 1 જૂન સુધી વચગાળાના જામીન આપ્યા છે। ત્યારબાદ કેજરીવાલને 2 જૂને આત્મસમર્પણ કરવું પડશે। દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી શુક્રવારે સાંજે તિહાડ જેલમાંથી બહાર આવ્યા। અરવિંદ કેજરીવાલ જેલમાંથી બહાર આવ્યા બાદ સૌથી પહેલા કનોટ પ્લેસના હનુમાન મંદિરમાં પૂજા કરી હતી। ત્યારબાદ તેઓ પત્ની સાથે નવગ્રહ મંદિર પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે ભગવાન શિવની પૂજા કરી। આ દરમિયાન મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન પણ હાજર હતા। જેલમાંથી બહાર આવેલા મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કર્યા।
बजरंगबली की खूब कृपा है हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, देशवासियों के ऊपर। उन्हीं की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में, उन्हें तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। કેજરીવાલના જેલમાંથી બહાર આવવાથી આમ આદમી પાર્ટીને મોટી રાહત મળી છે, કારણ કે તેઓ આપના સૌથી મોટા સ્ટાર પ્રચારક છે. જેલમાંથી બહાર આવ્યા બાદ કેજરીવાલનો 3 રાજ્યોમાં રેલી અને રોડ શોનો પ્લાન છે. ગુજરાતમાં એક તરફ કાળઝાળ ગરમી છે તો બીજી તરફ હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજસ્થાનમાં સક્રિય થયેલા સાયક્લોનિકની અસરથી વરસાદ થવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. 14 મેના રોજ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 15 મેના રોજ મોટાભાગના શહેરોમાં વરસાદની આગાહી કરાઈ છે, તો 13 મેના રોજ સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ, વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, દાહોદ, નવસારી, વલસાડ અને ડાંગમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં 2 સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ બની છે, જેના કારણે મોટાભાગે ઉત્તર ગુજરાતમાં પશ્ચિમી દિશાનો પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે. ભેજવાળા પવનના કારણે દિવસનું તાપમાન 1 ડિગ્રી સુધી ઘટ્યું હતું. આ દરમિયાન મુખ્ય 5 શહેરોમાં ગરમીનો પારો 40.7 થી 41.5 ડિગ્રીની વચ્ચે રહ્યો હતો. ગરમીનો પારો મહેસાણામાં 41.2 ડિગ્રી, પાટણમાં 40.7 ડિગ્રી, ડીસામાં 40.7 ડિગ્રી, હિંમતનગરમાં 41.5 ડિગ્રી અને મોડાસામાં 41 ડિગ્રીએ પહોંચ્યો હતો. રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશ સાથે અરબી સમુદ્રના ઉત્તર પૂર્વ ભાગમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ રચાઈ છે. એક સાથે 3 સિસ્ટમ એક્ટિવેટ થતાં આગામી 5 દિવસ ઉત્તર ગુજરાતમાં મોટા ભાગે પશ્ચિમ દિશાનો પવન ફૂંકાઈ શકે છે. આકરી ગરમી પડી રહી છે અને બીજી બાજુ જળાશયો ખાલી ખમ દેખાઈ રહ્યા છે. અનેક જળાશયોમાં પાણી ન હોવાથી તળિયા દેખાઈ ગયા છે. રાજ્યમાં આકરી અને કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે. ગરમીના કારણે લોકો શેકાઈ રહ્યા છે. તેવામાં હવે રાજ્યના જળાશયો કોરા ધાકોડ થઈ ગયા હોય તેવું જાણવા મળ્યું છે. જી હા, રાજ્યના જળાશયોમાં તળિયા દેખાવા લાગ્યા છે. જ્યારે પાણીની સૌથી વધુ જરૂર છે ત્યારે જળાશયોમાં પાણી ઘટી ગયા છે. કયા જળાશયમાં કેટલું પાણી છે તેની વાત કરીએ. સૌરાષ્ટ્રના 141 જળાશયમાં માત્ર 20.49% પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે, તો ઉત્તર ગુજરાતના 15 જળાશયમાં 30.98% પાણી હાલમાં છે. કચ્છના 20 જળાશયોમાં 33% પાણીનો જથ્થો રહેલો છે, જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના 13 જળાશયમાં 43.77% પાણી છે. સૌથી મોટા સરદાર સરોવર ડેમની વાત કરીએ તો ડેમમાં 53.42% પાણી લોકોને આપવા માટે બચ્યું છે. આ કોઈ પહેલી વાર નથી થયું. દર વર્ષે ઉનાળો આવે અને જળાશયોના તળિયા ચાટક થઈ જાય અને અંતે હાલાકી આમ જનતાને ભોગવવાની આવે છે. ઇફકોની ચૂંટણી બાદ થયેલા ભાજપના સહકારી ક્ષેત્રમાં ભડકામાં હવે સામ સામે આક્ષેપ બાજુઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. ત્યારે બાબુભાઈ નસીતે આક્ષેપ કર્યા તો રાદડિયાએ વળતો જવાબ આપ્યો છે. આખા ગુજરાતની અંદર સહકારી ક્ષેત્રના માનધાતાઓએ જોર લગાડ્યું અને બિપિનભાઈને હરાવ્યા. એ બિપિનભાઈની હાર નથી, એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની હાર છે એવું હું માનું છું. આપણી માની હાર થાય ત્યારે કોઈ મૂંગું ન બેસી શકે. અને ત્યારે હું એવું માનું છું, પાટીલ સાહેબને પણ કહેવા માનું છું કે 113 મત જીતેલા ઉમેદવારને મળ્યા છે, તો એ જીતેલા ઉમેદવાર જે 113 લોકો છે આઈડેન્ટિફાઈ થાય, એમની સામે મારી ઉપર જેવા પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા એવા જ પગલાં લઈએ. મેન્ડેટને આધારે ઘણી ચૂંટણીઓ લડાણી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જીત પણ હાંસલ કરી છે. આજે હું પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા છું. આ ચૂંટણી છે એ ઇફકોની દેશ લેવલની ચૂંટણી હતી. આખા દેશમાંથી અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી પ્રતિનિધિઓ આ ઇફકોની અંદર આવતા હોય છે અને જ્યારે નક્કી થઈ ત્યારે 24મી તારીખે એક સાથે અમે ફોર્મ ભર્યા અને મેન્ડેટની અત્યાર સુધી મને હજી જાણ નથી. તો કે જેને એમણે મારી ઉપર આક્ષેપ કર્યો, રાજકોટ જિલ્લાના સહકારી આગેવાન ગણાવે છે, એમણે મારે હું જવાબ આપવાનો ઉચિત એટલા માટે નથી ગણતો. એનો ભૂતકાળ જોઈ લઈએ. એને ક્યાંય પણ રાજકોટ જિલ્લાના સહકારી ક્ષેત્રના માળખામાં ક્યાંય કોઈને ઉપયોગી થયા હોય, ક્યાંય ખેડૂતોના હિતની વાત કરી હોય એવું મારા ધ્યાનમાં અત્યાર સુધી આવેલું નથી. એટલે એનો જવાબ આપો ને એ હું ઉચિત નથી ગણતો. ઇફકોની ચૂંટણી બાદ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સહકારી ક્ષેત્રમાં ભડકો થયો છે. જયેશ રાદડિયા સામે ભાજપના નેતાઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. તાજેતરમાં જ યોજાયેલી ઇફકોની ચૂંટણી બાદ ભાજપના નેતાઓ આમને સામને આવી ગયા છે. મેન્ડેટ વિરુદ્ધ જયેશ રાદડિયાએ નામાંકન કર્યું અને 113 મતથી ચૂંટણી જીતી ગયા, જેને લઈ ભાજપના જ અન્ય એક સહકારી ક્ષેત્રના અગ્રણી
બાબુભાઈ નસીતની નારાજગી સામે આવી છે અને બાબુભાઈએ જયેશ રાદડિયા સામે પગલાં લેવાની માંગ કરી છે. બાબુભાઈના જણાવ્યા પ્રમાણે સહકારી સંસ્થાઓમાં ઈલું ચાલતું હોવાની સી.આર. પાટીલની વાત સાચી છે. સી.આર. પાટીલ હવે બચેલા ઈલુને તોડવાનું કામ કરે છે. મારી લડાઈ ડેરીના ભ્રષ્ટાચાર સામે હતી. ગેરરીતિને લઈ મેં દિલીપ સંઘાણીને પણ રજૂઆત કરી હતી. તેમ છતાં કોઈ જ પગલાં લેવામાં નથી આવ્યા. જો સહકારી સંસ્થાઓમાં ચાલતા ભ્રષ્ટાચારની નિષ્પક્ષ તપાસ કરવામાં આવે તો ભ્રષ્ટાચારનો રેલો અનેક આગેવાનો સુધી જાય તેમ છે. બાબુભાઈ નસીતના આક્ષેપ સામે જયેશ રાદડિયાએ જણાવ્યું કે સહકારી ક્ષેત્રમાં ક્યાંય પણ ભ્રષ્ટાચાર કે ગેરરીતિ નથી. મેં પક્ષ વિરોધી કોઈ જ પ્રવૃત્તિ નથી કરી. મેન્ડેટ ઇસ્યુ થયો ન હતો ત્યારથી જ મેં ફોર્મ ભરેલું હતું. આક્ષેપ કરનારાઓને મારે જવાબ આપવાની જરૂર નથી. તો ગુજરાતમાં મતદાન પૂર્ણ થઈ ગયું છે, પરંતુ અન્ય રાજ્યોમાં થનારા મતદાનને લઈ જવાબદારી ગુજરાતના નેતાઓને સોંપવામાં આવી છે. ગુજરાત ભાજપ નેતાઓને અન્ય રાજ્યોમાં થનારી ચૂંટણીની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. પ્રધાનમંત્રીના સંસદીય વિસ્તાર વારાણસીમાં ચૂંટણી પ્રચારની જવાબદારી પણ ગુજરાત ભાજપના નેતાઓને સોંપાઈ છે. ગુજરાતના 30 થી 35 નેતા વારાણસી ચૂંટણી પ્રચાર માટે પહોંચ્યા છે. મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, જગદીશ પંચાલને પ્રચારની જવાબદારી સોંપાઈ, જ્યારે ભરત ડાંગર પણ વારાણસીમાં ચૂંટણી પ્રચાર કરશે. તો મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાને કલકત્તામાં જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. દક્ષિણ કોલકાતામાં કુંવરજી બાવળિયા પ્રચાર કરશે. 13 મેના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વારાણસીમાં ભવ્ય રોડ શો કરવાના છે. 14 મેના રોજ વારાણસી બેઠક પર પ્રધાનમંત્રી મોદી પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવશે. લોકસભાના છેલ્લા તબક્કામાં 1 જૂને મતદાન થવાનું છે. ત્યાં સુધી ગુજરાતના તમામ નેતાઓને અલગ અલગ જગ્યાની જવાબદારી સોંપી કામે લગાડી દેવામાં આવ્યા છે. બનાસકાંઠાના ડીસામાં લવ જેહાદનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. યુવતીએ વિધર્મી યુવકથી કંટાળી અને ઝેરી દવા ગટગટાવી લીધી. રાજ્યમાં હાલ લવ જેહાદના કિસ્સાઓ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યા છે. ત્યારે વધુ એક કિસ્સો બનાસકાંઠામાંથી સામે આવ્યો. બનાસકાંઠાના ડીસાની રહેવાસી યુવતી નવસારીમાં ફાઇન આર્ટ્સનો અભ્યાસ કરતી હતી. ઉત્તર ભારતની ટૂર દરમિયાન યુવતી અને વિધર્મી યુવક સંપર્કમાં આવ્યા હતા. બાદમાં યુવકે યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી દીધી. યુવક વારંવાર યુવતીને ધમકી આપતો અને તેના પર દુષ્કર્મ આચરતો. ક્યારેક બસમાં તો ક્યારેક કારમાં તેની પર દુષ્કર્મ કરતો. તેણે તેના પતિને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી. સમગ્ર ઘટનાથી કંટાળી યુવતીએ આખરે આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. યુવતીએ ઝેરી દવા ગટગટાવી પોતાની હાથની નસ કાપીને મોતને વહાલું કરવાનો નિર્ણય કરી નાખ્યો. જોકે યુવતીને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી. યુવતી ભાનમાં આવતા જ તેણે વિધર્મી યુવક અને બસ ચાલક વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરાવી છે. હાલ તો પોલીસે યુવતીના નિવેદનને આધારે આરોપીઓને પકડવા માટે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શૈક્ષણિક બોર્ડનું ધોરણ 10નું પરિણામ આજે જાહેર થયું છે. છેલ્લા 5 વર્ષનું રેકોર્ડ બ્રેક 82.56% રિઝલ્ટ સામે આવ્યું છે. ગત વર્ષ 2023 કરતાં આ વર્ષે ધોરણ 10નું 17.94% પરિણામ વધ્યું છે. 1389 શાળાઓનું 100% પરિણામ જાહેર થયું, જ્યારે 264 શાળાનું 30%, જ્યારે 70 શાળાનું 0 પરિણામ જાહેર થયું છે. 23,247 વિદ્યાર્થીઓએ A1 ગ્રેડ, 78,893 વિદ્યાર્થીઓને A2 ગ્રેડ, જ્યારે 21,869 વિદ્યાર્થીઓ એક વિષયમાં નાપાસ જાહેર થયા છે. રાજ્યમાં ધોરણ 10ની 9 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી. 2019, 2020 અને 2022 આ 3 વર્ષમાં ધોરણ 10નું 60% પરિણામ ઘટ્યું હતું. ગાંધીનગર જિલ્લાનું સૌથી વધુ 87.22% પરિણામ જાહેર થયું છે. સૌથી ઓછું પરિણામ ધરાવતો જિલ્લો પોરબંદર રહ્યો. પોરબંદર જિલ્લામાં 74.57% પરિણામ આવ્યું છે. ઓવરઓલ વિદ્યાર્થીનીઓનું પરિણામ 86.69%, જ્યારે વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ 79.12% આવ્યું છે. સંસ્કૃતમાં 1905 વિદ્યાર્થીઓએ 100% ગુણ, બેઝિક ગણિતમાં 2802 વિદ્યાર્થીઓએ 100% ગુણ મેળવ્યા. રિપીટર પરીક્ષાર્થી તરીકે 1,65,984 પરીક્ષાર્થીઓ નોંધાયા હતા. તે પૈકી 1,60,451 પરીક્ષાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાંથી 78,715 પરીક્ષાર્થીઓ સફળ થતા તેઓનું પરિણામ 49.6% આવ્યું છે. તો બોલિવૂડ અભિનેત્રી કરીના કપૂર ખાનની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થતો જોવા મળી રહ્યો છે. મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટની જબલપુર બેન્ચે કરીના કપૂરને નોટિસ ફટકારી છે. આ નોટિસ કરીના કપૂર ખાન્સ પ્રેગ્નન્સી બાઇબલ નામના વિવાદાસ્પદ પુસ્તકને લઈને આપવામાં આવી છે.
કરીના કપૂર ઉપરાંત જસ્ટિસ GS આહલુવાલિયાની સિંગલ બેન્ચે અદિતિ શાહ, ભીમજીયાની, એમેઝોન ઇન્ડિયા, જગન્નટ બુક્સ અને અન્યને પણ નોટિસ પાઠવી છે અને તેમનો પણ જવાબ માંગ્યો છે. આ કેસની આગામી સુનાવણી 1 જુલાઈના રોજ થવાની છે. જબલપુર સિવિલ લાઇનના રહેવાસી ક્રિસ્ટોફર એન્થોનીએ હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી છે, જેમાં તેણે કરીના કપૂર ખાન્સ પ્રેગ્નન્સી બાઇબલ પુસ્તક દ્વારા ખ્રિસ્તી સમાજની ધાર્મિક ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. અરજી દ્વારા કરીના કપૂર વિરુદ્ધ આપરાધિક કેસ નોંધવાની માંગ કરવામાં આવી છે. એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે કરીના કપૂર ખાને સસ્તી લોકપ્રિયતા મેળવવાના ઇરાદાથી આ પુસ્તક લખ્યું છે, જેનું કવર પેજ પણ વાંધાજનક છે. એડવોકેટ ક્રિસ્ટોફર એન્થોનીએ અરજી દાખલ કરી અને દલીલ કરી કે કરીના કપૂર ખાને આ પુસ્તક તેણીના ગર્ભાવસ્થાના અનુભવને શેર કરવા માટે પ્રકાશિત કર્યું હતું. પુસ્તકના નામમાં બાઇબલ ઉમેરવાથી ખ્રિસ્તી ધર્મના લોકોને દુઃખ થયું અને તેમની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચી છે તેવું અરજીકર્તાનું કહેવું છે. આગળ વાત કરીએ તો દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ શુક્રવારે સાંજે તિહાર જેલમાંથી બહાર આવ્યા છે, ત્યારે પાકિસ્તાનના એક નેતા એનાથી ખૂબ ખુશ દેખાઈ રહ્યા છે. હકીકતમાં પાકિસ્તાનના પૂર્વ સૂચના અને પ્રસારણ મંત્રી ફવાદ ચૌધરીએ કેજરીવાલની મુક્તિ પર ખુશી વ્યક્ત કરી છે અને પ્રતિક્રિયા આપતા લખ્યું છે કે આ ભારત માટે સારા સમાચાર છે. ફવાદ ચૌધરીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર શેર કરેલી પોસ્ટમાં લખ્યું કે મોદીજી બીજી એક લડાઈ હારી ગયા. કેજરીવાલને મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે અને આ માટે સારા સમાચાર છે. દિલ્હી લીકર પોલિસી કૌભાંડમાં અરવિંદ કેજરીવાલને શુક્રવારે સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી જામીન મળી ગયા છે. આ પછી કેજરીવાલ મોડી સાંજ સુધીમાં જેલમાંથી બહાર આવ્યા હતા. સુપ્રીમ કોર્ટે કેજરીવાલને 50 દિવસ પછી વચગાળાના જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો અને કોર્ટના આદેશ મુજબ કેજરીવાલને 2 જૂને જેલમાં પાછા ફરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. જો કે એવું નથી કે પાકિસ્તાનના પૂર્વ મંત્રી ફવાદ ચૌધરી પહેલીવાર ભારતની ચૂંટણી અને આંતરિક રાજનીતિ પર ટિપ્પણી કરી રહ્યા છે. આ પહેલા પણ તેઓએ ભારતની બાબતો પર અનેક ટિપ્પણીઓ કરી અને ચર્ચાઓ જગાવી ચૂક્યા છે, જેમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને વિપક્ષના રાહુલ ગાંધીનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેઓ વિશે પણ તેઓ દ્વારા વિવાદિત ટિપ્પણીઓ કરવામાં આવી હતી. તો ભારતીય સૈનિકોના ભારત પરત ફર્યા બાદ માલદીવના વિદેશ મંત્રી મુઝા ઝમીરે કહ્યું કે ભારતીય કર્મચારીઓની જગ્યાએ 76 માલદીવના સૈનિકોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. મોહમ્મદ મુઇઝ્ઝુ રાષ્ટ્રપતિ બન્યા બાદ ભારત અને માલદીવ વચ્ચેના સંબંધોમાં ખળભળાટ શરૂ થયો છે. આ દરમિયાન માલદીવના વિદેશ મંત્રીએ માહિતી આપી હતી કે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડના નાગરિક કર્મચારીઓના સ્થાને 76 ભારતીય સૈન્ય કર્મચારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. મુઇઝ્ઝુ સરકારે ભારતીય સૈન્ય કર્મચારીઓને પાછા ખેંચવા માટે 10 મેની સમયમર્યાદા નક્કી કરી હતી. રાષ્ટ્રપતિ મુઇઝ્ઝુને ચીન તરફી નેતા તરીકે જોવામાં આવે છે. ગયા વર્ષે રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન મુઇઝ્ઝુનો મુખ્ય સંકલ્પ માલદીવમાં તૈનાત 90 ભારતીય સૈનિકોને પરત મોકલવાનો હતો. માલદીવ સરકારે અગાઉ કહ્યું હતું કે માલદીવમાં 2 હેલિકોપ્ટર અને 1 જહાજની જાળવણી માટે 89 ભારતીય સૈનિકો છે. ઝમીરે સમજાવ્યું કે જેઓ હમણાં જ સૈનિકોની બદલી કરી છે તેઓ નાગરિક કર્મચારી છે. રક્ષામંત્રીએ પત્રકાર પરિષદને સંબોધી હતી અને ત્યારે તેમણે પુષ્ટિ કરી હતી કે માલદીવ સરકારે સુનિશ્ચિત કર્યું છે કે જેઓ ભારતીય સૈન્ય કર્મચારીઓને બદલવા આવ્યા છે તેઓ હકીકતમાં નાગરિક છે. એરક્રાફ્ટની કમાન્ડ અને કંટ્રોલ હવે સત્તાવાર રીતે સંરક્ષણ મંત્રાલય અને માલદીવ્સ નેશનલ ડિફેન્સ ફોર્સ એટલે કે MNDF હેઠળ છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની એસેમ્બલીમાં પેલેસ્ટાઇનને સ્થાયી સભ્ય બનાવવાનો પ્રસ્તાવ પસાર કરી દેવામાં આવ્યો છે, પરંતુ ઇઝરાયલના રાજદૂત આ બાબતે થોડા નાખુશ બતાયા. આ પ્રસ્તાવ પાસ થયા બાદ ઇઝરાયલના રાજદૂત ગિલાડ એર્દાન ગુસ્સે ભરાયા હતા અને તેમણે તેમના ભાષણ દરમિયાન UN ચાર્ટર ફાડી નાખ્યું. તેમણે કહ્યું કે ચાર્ટર ફાડીને તેઓ સંયુક્ત રાષ્ટ્રને અરીસો બતાવી રહ્યા છે. ખરેખર શુક્રવારે અરબ દેશોએ UN જનરલ એસેમ્બલીમાં પેલેસ્ટાઇનને UNનો કાયમી સભ્ય બનાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો, જેને ભારત સહિત 143 દેશોનું સમર્થન મળ્યું હતું. તે જ સમયે અમેરિકા અને ઇઝરાયલ સહિત માત્ર 9 દેશોએ આ પ્રસ્તાવનો વિરોધ કર્યો હતો. આ ઠરાવ પસાર થતા પેલેસ્ટાઇન UNનું સભ્ય બનવા માટે લાયક બન્યું છે. ઇઝરાયલના રાજદૂત ગિલાદ એર્ડને પેલેસ્ટાઇનને સભ્ય બનાવવાના પ્રસ્તાવને UN ચાર્ટરનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું છે. તેમણે તો તાજેતરમાં બ્રાઝિલમાં ભૂકંપ બાદ આવેલા પૂરને કારણે તબાહી સર્જાઈ હતી અને અહીં લગભગ 126 લોકોના મોત થયા છે. તે જ સમયે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ પૂરમાં લગભગ 756 લોકો ઘાયલ થયા છે. પૂરથી લગભગ 20 લાખ લોકો પ્રભાવિત થયા છે. બ્રાઝિલમાં ભારે વરસાદને કારણે ઘણી જગ્યાએ રસ્તાઓ ખરાબ રીતે ધોવાઈ ગયા છે.
પરિસ્થિતિને જોતા વિસ્તારમાં રેસ્ક્યુ ટીમ બચાવ કાર્યમાં લાગેલી છે. જો કે શુક્રવારે ફરી એકવાર આકાશ ખુલી જતા લોકોને થોડી રાહત મળી હતી, જ્યારે છેલ્લી 24 કલાકમાં ઘર ખાલી કરનારા લોકોની સંખ્યા બમણી થઈ ગઈ છે.